على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। जमा गदे के इज्जतमंदों पेशरानों और शरानों ताज़ा दी मुबारक भी देर मुअज़्ज़ज़ प्रोग्राम तासो पर तकड़े दे और हमेशा खबर कोमा चमंगा द शफकत अल्लाह के रूह बैगान का अल्लाह ताला द तौफीक वर्गड़ दे चे पकाल की द्वी पसन सा वजह सरा द अल्लाह ताला द दीन जंदे की अगर मजलिस जिक्र हुई कागा तब अपने नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई कागा दसार बंदे भी या बल प्रोग्राम की भी ऐसा भी दर अल्लाह ताला द सुभान दे रहम दे और दे करम दे गटोल नबी ज दा दोस्तों पर बाती दरको जोश पति रंडों के और फेसबुक बांधे द तौहीद रिसालत मुताबिक समूहात तिशू और बागे बंदे जमुंगा द इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोटिस आगस्टो और आगे के केस पेश हुए आगे के चिकम जस्टिस जमुंगा जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहिब अल्लाह पाक वाला डेल में इज्जत वर्की और अल्लाह ताला वाला डेल में बरकत जुन वर्की आगे भी बने खास नोटिस आगस्टो और आगे सबूत लगे थे भाई के जमुंगा वकील रोड ने तारीख असद एडवोकेट अगर ये केस पैरवी गई और खुलवा अदालत की जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहिब के कमजोर आगे दे मुफीद ख्याल इजहार कर दे तरदीब बोले चिरकारे पर दौरान की अभी उजड़ चाहत दा मुसर सिकी मुंह पर कम तरफ रवानो दा आजमत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सिकी दा वली की या दा ये पर नतीजे के जमुन पर वकील की यो कादियानी वकील दा आसमा जहांगीर उम्मता से के अखबारों तो रिलीवी आगे बिया जमुन का वकील रोड सरा छेड़छाड़ हम कर दे बल्कि आगे बस एक बुरा हम कर दे वो ब्या हम क्योंकि फैजान इन बुत सर्वी जमुंगा वकील रोड सिर्फ दो ने वेली दी जज़ता ते हिस्म में माफकोम ने सिर्फ दा यो खबरों मना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन ने ब्या ता मा हिस्म दुश्मन निश्तरे न बदल अखलम है इंतकाम अखलम देना लवा जमा पदे बने मोहम्मद अमीन अमली के लिए ताबूत के सामने नबूत रसाले की हम रागले दी और पदे स्टेज में हम ज़िला मुतालिबा को हम पदे मुल्क के मुख्तलिफ खल्क़ों पर मुख्तलिफ क़वानीन दी खासकर कम चे मुस्लिम पर्सन लादा या नूर कम्युनिटी पर्सन लादा आगे बढ़े के हिंदुओं का पर जंग कानून दे सिखों का पर जंग कानून दे ईसाइयों का पर जंग कानून दे मुसलमानों का जंग कानून दे सब कवानीन जैसी भी जगह द मुसलमानों या द नूर मुख्तलिफ थी नूर जिकम जनरल लादा जनरल आम कानून दे अरे कौन मुल्क पर यो शान चले जमुन में मसला दर्द की दादा चेकना हम द कादियानानो चले की दादा से मुकदमे राशि अगर राशि और अगर इस्लामी कवानीन लाते फैसले कीगी
چونکې د مسلمانانو خپل قانون دی. نعره تکبیر، نعره تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، سر به کف سر بلند، سر به کف سر بلند، مولانا بیت الله صاحب هغې په قیادت کې جلوس راورسېده. تیزو راوړو جوابونه راکړه. نعره تکبیر، نعره تکبیر، سر به کف سر بلند، سر به کف سر بلند. په هغه تحریو کې هم ما د حکومت پاکستان نه مطالبه کړې وه چې دا قادیانان څوکې کافران دي او دا آئین پاکستان کافران ګرځولي دي. په دې وجه باندې دوی ته دا حق حاصل نه دی چې دا د مسلمانانو د قانون لاندې خپل مقدمات عدالتونو کې پیش کړي. او دې سره ډېر لوی فساد په دې جوړ دی چې د مسلمانانو په جامه کې دوی ځان پیش کړي. د دې لپاره مناسب قانونسازي پکار ده. اگر چې په آئین پاکستان کې د قادیانانو کفر چې کوم دی دا ظاهر شوی دی او دا ډیکلیر شوی دی، لیکن اوس هم په دې کې کار پکار دی چې دوی به ځان ته قانونسازي وشي چې هغې متعلق د دوی چې کوم د طلاق، د وراثت یا نور داسې معاملات چې هغه د مذهبي احکاماتو سره تعلق لري هغه د دوی لپاره خپل قانون جوړ شي او د هغه قانون لاندې دی دوی هغه خپل کیسونه فیصله کوي. د مسلمانانو د قانون لاندې دوی ته هیڅ حق حاصل نه دی چې دوی عدالتونو ته راځي او د مسلم عالي قوانین د لاندې دوی خپل کیسونه راوړي. زما ورو څنګه چې تاسو ته پته ده د غلام انګریز ژبه دا ډېره پلیته ژبه وه. ده به بغیر د کنزل نه بله خبره نه کوله او بیا د هغې په رڼا کې دا تاسو ته خبره کوم دا د تقسیم هند د پاکستان جوړېدو نه مخکې خبره تاسو ته کوم. په اوکاړه ښار کې څه شاه زلمي ولاړو او د هغې مخکې قادیانۍ تېر شو. هغوی چونکیدان دا ده چې دوی مشر چې کوم دی دا په کنځلو خوشحالېږي نو هغوی ورته هم یو دوه درې ونویشتله. په هغې باندې هغه قادیانۍ خفه شو او په عدالت کې د هغوی خلاف استغاثه وکړله چې دې هلکانو موږ ته کنځل کړي دي. کله چې د هغوی خلاف کیس رجسټر شو هغوی بیا دلته کې مجلس احرار مشرانو ته خط ولیکو چې چونکې داسې معامله پیښ شوې ده په دې وجه باندې زموږ د مدد لپاره تاسو کسان راولېږئ. امیر شریعت حضرت عطاءالله شاه بخاري رحمت الله علیه د هغه کیس جایزه واخیستله او حضرت مولانا محمد حیات رحمت الله علیه ته دا ډیوټي حواله کړله چې اوکاړه ته لاړ شه او د دې کسانو هلته کې قانوني خدمات وکړې. کله چې حضرت مولانا محمد حیات رحمت الله علیه اوکاړه ته تشریف راوړو ټول کیس یې جایزه واخیستله. وکیل صاحب سره ټول کیس بحث تمهیز وکړو او هغوی ته مواد ورکړل چې غلام انګریز دلته کنځل کړي دي، دا کنځل کړي دي، دا کتاب دی، دا کتاب دی، دا ټولې حوالې ورته وښودې. په سبا باندې چې وکیل صاحب کله عدالت کې پیښ شو کیس کې आवाज وشو وکیل صاحب هغه ټولې خبرې شاته کړې. وکیلانو بعض وخت خپله یو نیمه ګوته ښکاره کوي چې کوم مستغیث و هغه ته وویل چې نه ته ماته ووایه چې دې هلکان تاسو ته څه کنځل کړي دي چې موږ د هغه الفاظو په رڼا کې دا جایزه وایو چې آیا دا کنځل دي او که نه. هغه مستغیث ورته وایي چې کنځل الفاظ
وکیل صاحب ورته وویل چې ښه ټیک شوله دا د کنځل الفاظ زیات نه دي زه یو څو کنځل کوم او وګوره که هغې کې هغه کنځل راشي نو ما دې چې دا کنځل یې ماته کړي دي نو یو درجن کنځل یې ورته په عدالت کې وکړله او سړی خاموش ولاړ د رنګ یې زیړ دی ودې دې کنځلو کې هغه کنځل وو او دې ما ته یاد نه دي خو کنځل یې راته کړي وو ودې فکر مه کوه زه یو څو نور کنځل کوم کیدای شي هغې کې راشي هغې نه راته دې ووایه وکیل صاحب په کنځلو شروع شو په عدالت کې او مسجد صاحب خوله پټه کړې ده موسکي کېږي دا دا کم در شروع کړو یقین وکړې په شمار باندې مبالغه نه کوم په شمار باندې یو 50 کنځلو ته په عدالت کې وکړله ودې دې کې وایي دې کې ما ته یاد نه وو کنځلې کړي وو وکیل صاحب عدالت کې درخواست وکړو چې موږ ته چې تاریخ بدل کې زه کوشش کوم نور هم څه کنځل ذهن ته راولم کېدای شي هغه کې درته رایاد شي دا ټولو تاریخ یې ورکړو په دې مت باندې چې د مسلمانانو وکیل صاحب عدالت کې پیښ شو وایي زموږ کیس دی هغې کې اوازو کې کا کسان راغلي زه ورته په خندا شو وایي صاحب خو چې څنګه تا تاریخ بدل ووتلی هغوی راغلل چې د خپل کیس څه چلو کیس یې واپس واخیسته باطل چې کوم دی دا حق ته نه ټینګېږي د دې د حفظ ختم نبوت خدمات دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د محبت نشانه ده په دې د حفظ ختم نبوت کې په دې دفاع کې په دې خدماتو کې هر هغه کس چې راغلی د چا باندې خپل محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ګران دي ما دا یې مختصر راکړل شوی دی خو صرف یو خبر کوم د هغې څه اجازت غواړم زه صاحب نه تاسو صرف د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خدمت د محبت یو واقع بیانوم بیا بس کوم حضرت عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه نوم ټول خلک تاسو اورېدلی وي ډېر بزرګ هستي وه خوب ولیدو نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ته لاړ شه او د چټ زما ځای نه راوویستو یو مجوسي دی هغه ته لاړ شه او دا زما د جنت ملګری دی حضرت عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه چونکې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خوب او نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې څوک خوب کې ویني دا بیان یې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم خوب کې لیدل دي بل څوک نشي کېدی هغې دا راته کې او د هغه مجوسي تپوس وکړو چې دا ځای دی سوال یې وکړ چې مېلمه راغلی دی وایي صبر وکړه زه د خپل کاروبار نه وزګار شم بیا به خبرې کوو مېلمانه ورسره دي تاجران ورسره دي لوی کاروبار دی کله چې فارغ شو ورته چېرې مېلمه ته وویل چې راشي ما سره مېلو شي حضرت عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه تشریف یوړو ورسره مېلو شو تپوس یې کوي چې ستا کوم داسې عمل دی چې ته زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت کې ملګری او زما خو څه عمل نشته خو دغه کاروبار مې دی کپړې کاروبار هم کوم چې ته څوک راشي چا ګس کپړه پکار چا ماما پکار چا ماشوم له کپړې پکار څوک مدرسې تعلیم راغلی هغه کتابونه پر کپړه پکار بس هغه منو څه نشته حضرت رحمت الله علیه فرمایي چې نه داسې خبرې نشته خبر ما ته صفا صفا وکړه څه خبره غوښته داسې په دې شپږ میاشتې کې کال کې 2 میاشتې کې څه داسې واقعه ودې ښه ور بل کا او دا څه خبره کوم خدا به چاته وینا حضرت عبدالله بن مبارک رحمه الله فرمایي چې اوس چاته نه وایم ما ته خبره وکړه
ورته وی چې زما هیڅ یو زوی دی د هغه د واده پروګرام و او هغې کې د سهار نه مونږ روټۍ لګولې وه او دا کلو اعلان چې څوک هم راځي څوک نه خوري هر چا ته دعوت دی ماښام هم د هغې نه فارغ شو ډېر ځای ستړی وم په شپې څلوېښت موده شوم ماخوستن تېر ما چا وروړوه چونکې ستړی وم بد را باندې ولګېده خو نوکران هم راپاڅېدل لکه چې هغوی نور ستړي شوي وو ما چوکل دا څوک چې په دې ټایم باندې راغلي دي او ما ته وروډبوي چې راووتم یو زنانه ده په شلېدلو کپړو کې ولاړه ده او په لاس کې ډیوه ده ما ته وایي چې بهرام مجوسي نوم ما ته یاد شو بهرام مجوسي چې بهرام ما د ویډیو کې تیل پکار دي وایي ما چې دا تیل د تیلو دې ته باندې دې پسې راغلی وایي چې بهرام زه خو نور څه نه غواړم صرف تیل یې غواړم ډیوه مې مړه ده او کور کې مې تیاره ده ما د تیل راکړه خیر خبره سره مختصر کومه وایي ما اوس چې دونه دعوت وچلېده ته ولې نه راتلې وایي چې زه نه شم راتلی چې ما خو کلو دعوت هر چا ته ورکړو وایي زما مجبوري وه ستا څه مجبوري وه وایي زه اهل رسول یم ما سوال نه شو کولی بهرام مجوسي دا خبره ووردله خوراک سامان یې نوکران ته وایي چې راغونډ کړې ځان سره نوي ډیوه واغوښتله او وایي چې ما ته پیټ را په سر کې هغوی چې ځان سره وړو وایي چې یې په خپله وړم ما په څوک راځی ما هغه ورسره لاړو جونګړې چې ورسېدو کور کې تیاره ده ماشومان ناست دي جاړي روټۍ خو نه وکړله ماشومان ته یې کېښودله ماشومان وایي چې روټۍ هغه موږ خورو دا څوک دی چې موږ ته یې روټۍ راوړله هغه ورته وایي چې زه بهرام یم او ما تاسو ته روټۍ راوړلې ده ماشومان چې روټۍ موږ وروسته خورو اول دعا وکړېدله یا الله د ده حشر زموږ د نیکه سره په جنت کې کړي حضرت عبدالله بن مبارک رحمه فرمایي چې ما ته پته ولګېده چې دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د آل سره د محبت یو نمونه وه اوس تاسو وګورئ چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره د محبت به تاسو څه انجامي زه خبره ختموم د دې دعا سره چې الله دلته کې په دې محفل کې چې څومره شرکا دي څومره روان دي څومره خدمتګار دي څومره منتظمین دي څومره احساسوونکي دي د خپل نبي صلی الله علیه وسلم د محبت په خاطر دې ټولو ته حج مبرور نصیب کړي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د روضې دیدار نصیب کړي او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دین خادمان وګرځي او دا خدمت د دوی په راتلونکي نسل کې قائم او دائم وساتي وصلى الله تبارك وتعالى على خير محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته أرحم الراحمين وأخذ